परम शांति बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सभी बच्चों को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चों को, बेहद के बच्चों को, कि हमारा जो जीवन है वो जीवन हीरे तुल्य जीवन है, हीरे तुल्य समय है। ये समय पल पल करके जा रहा है। हमें जल्दी से जल्दी समय को सफल करना है। सफल करने के लिए अपने आप को आत्मा समझना है। अपने को एक सफ़ेद ओरे के अंदर सील करके रखना चाहिए और बेहद के बेहद की कला में जो सुप्रीम अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी, वहाँ बापूजी जो हमारे पावर देने वाले बापूजी हैं ऊपर में बेहद की कला में, उनको क्या कहेंगे? सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी। जहाँ पर हमारे साकार में हमारे बापूजी हैं और हमारे दादाजी हैं, हमें ज्ञान देने वाले, रास्ता दिखाने वाले, घर का रास्ता दिखाने वाले, अपनी आत्मा का रास्ता दिखाने वाले, आत्मस्वरूप दिखाने वाले, आत्मा की शक्तियों को मर्ज कराने वाले। तो यहाँ है हमारे बेहद के बापूजी और बेहद के दादाजी। लेकिन वहाँ पर जहाँ से हमें पावर लेना है, आत्मा के अंदर पावर खींचना है, वहाँ पे बापूजी को क्या कहेंगे? सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी। इतनी बड़ी शक्ति के मालिक हमारे बापूजी हैं। प्यार तो यहाँ भी करना है बापूजी को। जितना प्यार करोगे दिल से, कहना मानोगे बापूजी का, और उतनी बड़ी प्राप्ति होगी, उतनी बड़ी पावर आ जाएगी, उतना बड़ा प्यार मिलेगा, उतनी बड़ी आगे चले जाओगे, आगे से आगे चले जाओगे। तो स्व परिवर्तन से विश्व को परिवर्तन करना है, लाइट का बनाना है, दिव्य प्रकाश का बनाना है, मुक्ति जीवन मुक्ति देने का कार्य करना है, वायुमंडल को परिवर्तन करना है। तो सबसे बड़ी बात यही है, प्रसाद के लिए समझने वाली बात यही है कि समय जो है, समय बहुत ही कीमती है। और हमारा जो जन्म है, हमारा शरीर वैल्यूबल है, ये शरीर भी वैल्यूबल है। अलबेले नहीं बनना बेटा। इसलिए मैं आपको दो दो शब्द देती हूँ। ये सारे शब्द तो आपको पता ही है, आप याद करते ही होंगे, मगर मैं इसलिए देती हूँ कि आपके अंदर हिम्मत आ जाए और आपको याद दिलाऊं कि आप आत्मा हो, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो। आत्मा अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जो किसी भी मशीन के अंदर, कोई साधन के अंदर उसका चित्र नहीं आ सकता, मगर तुम अनुभूति कर सकते हो, क्योंकि आत्मा बनी है परम प्रकाश की और हम बैठे हैं पांच तत्वों में। तो हमारी आत्मा के ऊपर जो आवरण चढ़े हुए हैं, जन्म जन्म के आवरण, कई आत्माओं के कितने, कईयों के हल्के, कईयों के भारी, जितने जितने हिसाब किताब कर्मों के बने हैं उस हिसाब से सबके ऊपर आवरण चढ़े हुए हैं, आत्मा के ऊपर आवरण पड़े हैं। तो उन आवरणों को उतारने के लिए, कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए, देह देह के संबंधों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, घर में रहते हुए देहधारियों में लगाव ना हो, सेवा करो सबकी। ऐसा नहीं कि सेवा नहीं करनी, सेवा करो, दिल से करो, मगर अपना समझ के नहीं कि मैं भगवान के बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, भगवान के बच्चों को खिला रहा हूँ, भगवान के बच्चों को पिला रहा हूँ। तो भगवान के बच्चे समझो, अपने बच्चे मत समझो। तो इसको, रिश्ते को बदल दो। क्या? अपने बच्चे नहीं, भगवान के बच्चे हैं,
मैं इनकी सेवा करूँगा, मैं इनको खिलाऊँ पिलाऊँगा, ऐसा सोचना है। और अपने बच्चे नहीं सोचना कि मेरे बच्चे हैं। अब ये पुरुषार्थ करना है हमें कि भाई अभी समय के हिसाब से जो हो रहा है, आप देख रहे हो ये लॉकडाउन क्यों मिला आपको, बच्चों को सेवा करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, ऑलमाइटी से पावर लेने के लिए, इसलिए लॉकडाउन हुआ है। आप बच्चों के लिए क्या पुरुषार्थ कर पाओ। ये समय जो मिला है, ये हीरे जैसा समय, हीरे जैसा जन्म, और हमारे साकार में सोच से भी बाहर है। साकार में बापू जी कहते हैं साकारी बाप से मिलना बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। और ज्ञान से जान के पहचान के, और फिर बाप को पहचान के जान के, ज्ञान से जान के और पहचान के, और फिर उसको बाप मानना, दादाजी मानना। और बापू जी ने तो आपके बाप का परिचय भी दिया और दादा का परिचय भी दिया है, दोनों दिया है कि तुम्हारा बाप कौन है, 9 लाख आत्मा किसकी रचना है, वो भी बापू जी ने बता दिया। बापू जी तो दादाजी हैं, लेकिन दादा से वर्षा मिलता है ना, तो बापू जी देने के लिए आए हैं और हमें मृत्यु से छुड़ाने के लिए आए हैं। कितनी बड़ी बात है ये, सोचो सब बच्चे, सोचो कि मृत्यु से छुड़ाने के लिए कभी कोई आया? आज तक इतने पता नहीं कितने कल्प बीत गए होंगे, करोड़ों अरबों खरबों समय हो गया होगा, कोई समय का बेअंत समय हो गया होगा। कोई आया? किसी को पता है कैसे छुड़ाना है, कैसे परिवर्तन होगा? वो तो बापू जी आए हैं बचाने के लिए, परिवर्तन करने, अमर लोग अविनाशी प्राप्ति कराने के लिए। कमाल है बापू जी की, अविनाशी प्राप्ति, जो कभी भी विनाश ना हो, ऐसी दुनिया बनाएंगे बापू जी। और ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। बापू जी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा आत्मा, जितनी आत्मा को मैं दे पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा आत्मा को मुक्ति दूंगा, जीवन मुक्ति दूंगा। बाकी आत्मा मुक्ति में चली जाएगी। और मुक्ति भी देखो कितनी अच्छी तरीके से हो जाएगी। दुख दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा उनको। बस प्रकाश आने की देर है, परम प्रकाश आने की देर है, उसी टाइम परिवर्तन हो जाएगा और हम अपने घर चले जाएंगे, अपने अपने मूल स्थान पे सभी चले जाएंगे आत्माएं। तो इस समय जितना प्रसार करोगे उतना उच्च पद पाओगे, उतना ऊपर जाओगे। तो इसलिए मैं बच्चों को कहती हूँ कि जितना ऊपर जाने का प्रसार करो, जितना ज़्यादा प्रसार करोगे तो उतना ज़्यादा ऊपर चले जाओगे। परम शांति बेटा, परम शांति। खुश रहो बेटे। పరం శాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. పరం శాంతి బేహద్కే బేహద్, పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా బేహద్ మా యొక్క హృదయపూర్వకమైనటువంటి యాద్ ప్యార్ మరియు నమస్తే అని మా చెప్తూ ఉన్నారు. నేను బేహద్ పిల్లలకి 2 మాటలు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇప్పుడు మన యొక్క జీవితం వజ్రతుల్యమైనటువంటి జీవితం, వజ్ర సమానమైన సమయం కూడా ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉంది. ఈ సమయంలో సెకండ్ బై సెకండ్ ప్రతి సెకండు కూడా డైమండ్ లాగా ఉంటుంది. మనం ఈ కొద్దిగా మిగిలిన సమయాన్ని సఫలీకృతం చేసుకోవాలి. సఫలీకృతం చేసుకొనుటకు సుప్రీం ఆల్మైటీ అథారిటీ ఇప్పుడు మనకిచ్చినటువంటి అవకాశం వినియోగించుకోవాలి. ఆత్మగా భావించి పరం లైట్లోకి, మనం బేహద్ కళల పరంధామానికి, సుప్రీం ఆల్మైటీ అథారిటీ ఉన్నటువంటి స్థానంలోకి వెళ్ళుటకు మనం పురుషార్థం చేయాలి. మనకు పవర్ ఇచ్చుటకే బాపూజీ ఉన్నారు. ఇక్కడ సాకారంగా మన ముందు దాదాజీ రూపంలో పాత్ర ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానం ఇస్తూ టీచర్గా ఉన్నారు. ఇంటికి తిరిగి తీసుకొని వెళ్ళుటకు సద్గురువుగా నిమిత్తమై ఉన్నారు. కనుక ఆత్మస్వరూపమును మనకు అర్థం చేయించి అనుభవం చేయించుటకు, ఆత్మకు శక్తిని ఇచ్చుటకు,
ఆత్మలో ఉన్న శక్తిని ఎమర్జ్ చేసేందుకే బాపూజీ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఇక్కడ బేహద్ దాదాజీగాను బాపూజీగాను ఉన్నారు. మనం ఆత్మ లోపలికి పవర్ తీసుకొనుట ఎలాగా అనేది కూడా నేర్పుతూ ఉన్నారు. ఆల్మైటీ అథారిటీ మనకు సర్వశక్తి సాగరుడుగా బేహద్ పరం లైట్ హౌస్ మైట్ హౌస్గా ఉన్నారు. కనుక మనం ఎంతగా బాపూజీని మనసారా ప్రేమిస్తామో అంతగా మనకు పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. బాపు మాటలను అంగీకరిస్తూ ఉంటే అంతంత ప్రాప్తి కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎంతగా బాపును ప్రేమిస్తామో అంతగా బాపు ద్వారా మనకి ప్రేమ కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. దీనితో మనం ముందుకు వెళ్తాము, వృద్ధి కళలోకి కూడా వెళ్ళిపోతాము. మనం ఇప్పుడు స్వపరివర్తన తోటి విశ్వ పరివర్తన చెయ్యాలి. దివ్య ప్రకాశమును మనం పొందాలి. లైట్ స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోవాలి. జీవన్ముక్తి పొందుటకే, అందరికీ ముక్తి జీవన్ముక్తి ఇచ్చుటకే బాపూజీ కూడా వచ్చారు. బేహద్ సేవ చెయ్యాలి అంటే వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చెయ్యాలి. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం, మనం ఈ సమయంలో చేయాల్సిన పురుషార్థం చాలా విలువైనది. శరీరం కూడా చాలా విలువైనదే. కాబట్టి నిర్లక్ష్యంతో సోమరితనంగానూ ఉండకండి. దీనికోసం నేను మీకు 2 మాటలు చెప్పాలనుకుంటూ ఉన్నా. ఇవి మీకు తెలిసినవే, మీరు కూడా సాధన చేస్తూనే ఉన్నారు. మరలా నేను జ్ఞాపకం ఇప్పిస్తూ ఉన్నా. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందండి. ఆత్మ అంటే అతి సూక్ష్మమైనటువంటి పరం లైట్ స్వరూపం. ఇది ఏ పరికరానికి కనపడదు. ఎవరూ కూడా దీని చిత్రాన్ని తీయనూ లేరు. మీరు మరి జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో అనుభవం అనేది చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. కానీ మీరు జ్ఞానం అనుసారంగా దీన్ని పొందాలి. ఆత్మ పరం ప్రకాశంలో ఉంది కనుక అది ఎవరికీ కనిపించదు. మనం పంచతత్వాల్లో ఉన్న కారణం వల్ల మనకు జన్మాంతరాలుగా ఆవరణలు అంటుకున్నాయి. కొంతమందికి ఆ ఆవరణలు పల్చగా ఉండొచ్చు, కొంతమందికి మందంగానూ ఉండవచ్చు. అన్నీ ఆవరణలే. మరి వీటిని తీసేసుకోవటానికి, కర్మబంధనాలని కట్ చేసుకోవటానికి, దేహ సంబంధికుల నుండి విముక్తి పొందుటకు, ఇంటికి వాపస్ తిరిగి వెళ్ళుటకే పురుషార్థం చెయ్యాలి. మనం ఇంట్లో ఉంటూ అందరికీ సేవ చేస్తూనే ఉన్నాం. సేవ కూడా చెయ్యాలి. ఎవరిపైన మోహ మమకారం అనేది పెట్టుకోవద్దు. మనసారా హృదయపూర్వకంగా ఎవరైతే మరి తండ్రిని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకు ప్రాప్తి అనేది లభిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉంటూ గృహస్థంలో అందరినీ కూడా ప్రేమగా చూసుకోవాలి, ఆలన పాలన చెయ్యాలి. కానీ వీళ్ళు నా వాళ్ళు, నా సంబంధీకులు, నా బిడ్డలు అని భావనతో చేయకండి. అందరూ పరమాత్మని యొక్క బిడ్డలే. అందరినీ భగవంతుడు దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళాలి. వారి బిడ్డలుగా మనం భావిస్తూ వారికి సేవ చేయాలి, సేవాదారులం అనుకోవాలి. అంతేకాని సంబంధీకులు అనుకుంటే మళ్ళా కొత్త ఖాతా తయారవుతుంది. లేనిపోని కర్మ బంధనాల్లో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. భగవంతుని బిడ్డలుగా అనుకుంటే వారితో మీకు ఖాతా అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు ఎలాంటి సమయం వచ్చిందో ఆలోచించండి. లాక్డౌన్, అందరి ఇంట్లోనే కూర్చోవలసి వచ్చింది. ఇంట్లోనే కూర్చుంటూ మిత్ర సంబంధీకులు, దేహదారుల మధ్యనే భావ స్వభావాలు, అనేక రకాల ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, ఆత్మ జ్ఞానం తెలిసిన మనము ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ అందరినీ ఆత్మలుగా భావిస్తూ చూస్తూ ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క పవర్ తీసుకునే పురుషార్థం అనేది చేయాలి. లౌకికంలో మరి అలౌకికానికి బ్యాలెన్స్ పెట్టుకోవాలి. వజ్ర సమానమైనటువంటి జన్మ, డైమండ్ సమయం. మన ఆలోచనలు కూడా డైమండ్గానే ఉండాలి. ఈ సమయంలో మరి భగవంతుడు భూమి మీద అవతరించారు, సాకార రూపంలో బాపు ఉన్నారు. మరి బాపుని కలుసుకొనుట అన్నిటికంటే చాలా గొప్ప భాగ్యం. జ్ఞానంతో గుర్తించి
అర్థం చేసుకొని నడవటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. బాపుని గుర్తించటం, బాపు తన పరిచయాన్ని తానే ఇచ్చారు. బాపూజీని గుర్తించటానికి తన గురించి తానే చెప్పారు. బేహద్దు ఆత్మల యొక్క రచయిత ఎవరు అనగా బేహద్దు పిల్లల తండ్రి గురించి కూడా బేహద్దు దాదాజీనే మనకు చెప్పారు. ఇది కూడా బాపు వారసత్వం ఇచ్చుటకే, దాదాజీ ద్వారా వారసత్వం లభిస్తుంది కదా. ఈ మృతి లోకం నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. చూడండి, ఈ బ్రహ్మాండం తయారయ్యి ఎన్నో మిలియన్ల బిలియన్ల ట్రిలియన్ సంవత్సరాలైంది. ఎన్ని కల్పాలు, ఎన్ని చతుర్యుగాలు, ఎన్ని ప్రళయాలు జరిగిపోయినాయో. ఎవరైనా సరే ఈ బ్రహ్మాండానికి, ఈ బ్రహ్మాండ వాసులకి ముక్తి ఇస్తాము అని వచ్చారా? అన్నవాళ్ళు ఉన్నారా? ఎన్ని కోటాను కోట్ల మిలియన్ల బిలియన్ల ట్రిలియన్ల సంవత్సరాలు గడిచిపోతూ ఉన్నా ఎవ్వరు దీనికి టికానా ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు తండ్రి బేహద్ కాలమానం నడుస్తున్నది అని పరివర్తన చేయుటకు వచ్చాడు. అవినాశి అమరలోకానికి తీసుకొని వెళ్ళుటకు బాపూజీ వచ్చి ఉన్నారు. అవినాశి ప్రాప్తి అందరికీ పంచుటకు వచ్చి ఉన్నారు. ఎక్కువలో ఎక్కువ జీవన్ముక్తి బేహద్ పిల్లలు పొందుతారు. మిగతా తక్కువ పవర్ ఉన్నవాళ్ళు ఆత్మలో ముక్తి పొందుతారు. ఈ ముక్తి కూడా వారికి కష్టదాయకంగా ఉండదు. ఏ బాధ లేకుండా సుఖంగా కళ్ళు మూసుకొని ముక్తిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇక మరలా ఈ ప్రపంచంలోకి ముక్తి పొందిన వాళ్ళు కానీ, జీవన్ముక్తి పొందిన వాళ్ళు కానీ వచ్చేది లేదు. ఇప్పుడు ఇక పరం ప్రకాశం రావటమే ఆలస్యం. పరివర్తన అయిపోయేదే ఉంది. ఆత్మ మూల స్థానంలోకి వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఆత్మ ఎంతగా ఇప్పుడు ఈ సమయంలో పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారో అంతగా వారి యొక్క ఒరిజినల్ స్టేజ్కి వారు చేరుకుంటూ ఉంటారు. బేహద్ కళల పరంధామానికి చేరుకోగలుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి బేహద్ పిల్లలు సమయాన్ని వృధా చేయకుండా, సమయము, సంకల్పము, శక్తి, తనువు, మనసు, ధనము వృధా కాకుండా బేహద్ సేవ కోసం ఉపయోగిస్తూ పురుషార్థం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళండి. మీరు ఎంత పురుషార్థం చేస్తారో అంతగా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. బేహద్ కళల పరంధామం వరకు చేరుకోవాలన్న లక్ష్యం పెట్టుకోండి. అప్పుడే మీరు అలర్ట్గా పురుషార్థం చేయగలుగుతూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పినటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానం, మా ఇచ్చేటువంటి మరి ప్రియాతి ప్రియమైనటువంటి మాటలతోటి, అమృత వాక్కులతోటి తల్లి మనల్ని ఇస్తున్న ఆలన పాలన జ్ఞానము మనకు లభిస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ చెప్పేటువంటి జ్ఞానము, రోజు పెట్టేటువంటి వీడియోలు, అనంతభాయ్ ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు మీ మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీరు కూడా మీ సమయాన్ని సద్వినియోగం, సఫలీకృతం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.